ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਕਮ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋੜੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਦੀ ਔਡੈਸਿਟੀ ਆ ਜਾਂ ਔਕਾਤ ਆ, ਉਹ ਉਸ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਵੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਿੰਗ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਸੋ ਜੇ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਬਾਹਲੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਈ ਕੁਚਲਦੇ ਰਹੋਗੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਜਿਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਤਖਤ ਵੀ ਉਹੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਤਾਜ ਵੀ ਉਹੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਜ ਵੀ ਉਹੀ ਆ ਤੇ ਰਾਗ ਵੀ ਉਹੀ ਆ। ਸਿਰਫ ਚਿਹਰੇ ਬਦਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਰੂਹਾਂ ਉਹੀ ਨੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਗਾਟੇ ਉਹੀ ਨੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਲਵਾਰ ਵੀ ਉਹੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਨਾ ਮਿੱਤਰੋ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਤੇ ਜੜ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ। करतार की सौगंध है, नानक की कसम है, जितनी भी तारीफ करूं गुरु गोबिंद की कम है। पुरजोर मेरे हाथ में, हर चंद मेरे हाथ में पुरजोर कलम है। सतगुर के लिखूं वसफ कहां ताबे रकम है। सत श्री अकाल जी, मैं आस करदा तुसीं सारे ठीक ठाक होवोगे, तंदुरुस्त होवोगे। मेरा तुहाडे कोले आउणा ते रूबरू होना अज दो तीन गल्लां दा स्पष्टीकरण देना बनदा सी, इस करके मैं आके रूबरू होया। पहली गल तां इह भी साडे जथेदार साहिबान आ, जिहड़े श्री अकाल तख्त साहब दे जथेदार साहिबान आ, उन्हां ने कोई बयान दिता सी ते मैं ये गल बहुत क्लीयर कर देनी चाहुंदा भी जथेदार साहिबान तुसीं बहुत सत्कारयोग हो मेरे लिए, ते मैं अकाल तख्त साहब नूं, श्री अकाल तख्त साहब नूं समर्पित हाँ। कोई भी मेरे तो किसी तरह भुल हो गई होवे, अकाल तख्त साहब की शान च अकाल तख्त साहब का आदर सन्मान इज्जत जिहड़ा साडे दिलों के अंदर आ या मेरे दिल के अंदर आ, किसी भी तरह की जे मैं भुल हो गई होवे तां मैं ये कहना चाहना भी मैं अकाल तख्त साहब नूं समर्पित हाँ। अकाल तख्त साहब का कोई भी हुक्म मेरे लिए सिर मत्थे आ, क्योंकि मैं उत्थे संगत दियां पईयां होईयां या संगत दे जिहड़े जोड़े पए हुंदे आ, मेरी जिहड़ी आपदी वो तुसीं कह लो भी एक ऑडेसिटी आ या औकात आ, वो उस बराबर भी नहीं आ। सो अकाल तख्त साहब मैं आपदे आप नूं निमन करदा इस गल ते इस गल दा कोई शक नहीं आ, कोई शंका नहीं आ मेरे मन च, किसी भी तरह की कोई इस गल नूं लैके बहस नहीं आ। मैं हमेशा ही अकाल तख्त साहब नूं समर्पित रहूँगा। ते अगली गल जिहड़ी मैं करनी चाहुंदा सी, वो ये गल करनी चाहुंदा सी भी मैनूं प्रधान साहब लौंगोवाल साहब का एक बयान आया भी दीप सिद्धू के अगेंस्ट कार्रवाई की जाऊगी। मैं एक होर गल ये क्लीयर कर देनी चाहना भी प्रधान साहब जिहड़ी गल मैं तुहाडे तो पुछी आ या जिहड़ा सवाल मैं तुहानूं कीता, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दियां बीड़ा या श्री गुरु ग्रंथ साहब के सरूप जिहड़े मिसिंग आ, उन्हां दे कस्टोਡੀਅਨ तुसीं हो। सो जे कस्टोਡੀਅਨ तुसीं हो तो ਉਹਦਾ जवाब तुसीं देना जी, मेरे ते कार्रवाई करके नहीं। इस करके मेरी हथ जोड़ के बेनती है तुहानूं, इन्हां गल्लां 'च आपां टाइम वेस्ट ना करिए, क्योंकि जे असीं बोलदे आ ਉਹਦੀ वजह यह आ भी असीं किसी ना किसी ਜਿਹੜੇ हालात पैदा किए गए हैं ना किसी वजह करके उन्हां हालातों तो या जिहड़ियां समस्यावां साडे सामने आ, उन्हां समस्यावां तो तंग आ ते असीं हालातों तो संतुष्ट नहीं आ। हुण जे असीं हालातों तो संतुष्ट नहीं आ तां किते ना किते असीं ये चाहुंदे आ भी ये सब कुछ चेंज होवे, बदलाव आवे। इस करके असीं आपदी आवाज़ लैके तुहाडे सामने आउणे आ, कुछ आपदे सवाल लैके तुहाडे सामने आउणे आ। हुण जिहड़ी गल इत्थे समझण वाली आ
ਵੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ, ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਪਾਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਾਡੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪਾਤੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਾਂ ਪੰਥ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਤੇ ਸੰਗਤ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸਮੁੱਚਤਾ 'ਚ ਦੇਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਜਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੋਂ ਜਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਰਿਐਲਿਟੀ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਨਿਖੇੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਗੂੜਾ ਸੰਬੰਧ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ, ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਐਲਿਟੀ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ 'ਚ ਰਾਜਸੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਤੇ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਗੂੜਾ ਸੰਬੰਧ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜੇ ਰਾਜਸੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਪੰਥਕ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ 'ਚ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨੀ ਕੁ ਫਰੀडम ਸਾਨੂੰ, ਉਨੀ ਕੁ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਗਿਆਨਤਾ 'ਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੰਵਾਦ ਰਾਹੀਂ ਠੀਕ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਪਾਓ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰੋ। ਪਰ ਗੱਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਘੇਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਘੇਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਉਸ ਆਣ ਸ਼ਾਨ 'ਚ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਉਸ ਨਾਂ ਤੇ ਘੇਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਟੈਰਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਈ ਦਬਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲਓ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਰਾਜਸੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ, ਪੰਥ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੇ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਡਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਅਗਿਆਨਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉਹ ਮਾੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ ਦਰਦ ਆ, ਆਪਦੀ ਧਰਤੀ ਲਈ ਦਰਦ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦਰਦ ਆ, ਪੰਥ ਲਈ ਦਰਦ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਾਡੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਪਾਤੀਆਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕਰੋ ਹੁਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੋ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਦੇਖਦਾ, ਸਮੁੱਚਤਾ 'ਚ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਜਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਐਲਿਟੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਡੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ ਇਨਵੋਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ, ਵੀ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਾਓਗੇ। ਨਹੀਂ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸ਼ਾਨ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕਹਿਤੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਝੂਠੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਜੋੜੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੋ ਪਰ ਜੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਓਗੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ, ਫਿਰ ਨਾ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਕ ਥਿਊਰੀ ਆ, ਸਬਜੈਕਟ ਐਂਡ ਆਬਜੈਕਟ ਥਿਊਰੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਬਜੈਕਟ ਤੇ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ। ਸਬਜੈਕਟ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਸਬਜੈਕਟ ਇਜ਼ the one who knows and acts. And what is an object? Object is the one who's been acted upon. ਮਤਲਬ ਸਬਜੈਕਟ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਐਕਟ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਐਕਟ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਆਬਜੈਕਟ ਉਹ ਆ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਐਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਬਜੈਕਟ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਬਜੈਕਟ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ the one who knows and acts, an object is the one who can be acted upon and also can be manipulated, ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ ਆਬਜੈਕਟ ਥਿਊਰੀ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਸਾਡੇ we have been acted upon, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਵਰਗਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੀਪੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੀ ਇਹ ਆ,
ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਉਹਦਾ ਆਧਾਰ ਹੀ ਇਹ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਢੰਗ 'ਚ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋਣ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਆ ਵੀ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਆਪਦੇ ਪੂਰੇ ਤਨੋਂ ਮਨੋਂ ਧਨੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਥ ਦੀ ਸ਼ਾਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਕਹਾਂ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨ 'ਚ ਕੁਝ ਕਹਾਂ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋ ਹੁਕਮ ਆ ਸਿਰ ਮੱਥੇ। ਪਰ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੋ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਵਾਲ ਆਪਦੇ ਕਸਟੋਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਦੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਬਾਹਲੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਐਂ ਕੁਚਲਦੇ ਰਹੋਗੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਜਿਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਇਆ ਇਸ ਕਰਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਲੀ ਮਿੱਤਰ ਬਾਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਾਥ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਲਿਖੀ ਆ ਆਪ, ਇਹ ਤਖਤ ਵੀ ਉਹੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਤਾਜ ਵੀ ਉਹੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਜ ਵੀ ਉਹੀ ਆ ਤੇ ਰਾਗ ਵੀ ਉਹੀ ਆ। ਸਿਰਫ ਚਿਹਰੇ ਬਦਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਰੂਹਾਂ ਉਹੀ ਨੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਗਾਟੇ ਉਹੀ ਨੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਲਵਾਰ ਵੀ ਉਹੀ ਆ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਖਾਤਰ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਖਾਤਰ ਆ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਖਾਤਰ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਬੇਲੀ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਣਾ ਵੀ ਤਗੜੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲੀ ਵੀ ਉੱਤੇ ਚੱਕਣਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਮਝਣੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਨਾ ਮਿੱਤਰੋ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਤੇ ਜੜ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਦੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ, ਸਾਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਆ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੁੜਤੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹ ਛਿਣ ਗਲਾਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਰੱਖਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ करतार की सौगंध है, नानक की कसम है, जितनी भी तारीफ करूं गुरु गोबिंद की कम है, पुरजोर मेरे हाथ में हर चंद मेरे हाथ में पुरजोर कलम है, सतगुर के लिखूं वसफ कहाँ ताबे रकम है। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਉਹ ਸਤਗੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿਣਗਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਤਖਤ ਵੀ ਉਹੀ ਆ ਤੇ ਤਾਜ ਵੀ ਉਹੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਜ ਵੀ ਉਹੀ ਆ ਤੇ ਰਾਗ ਵੀ ਉਹੀ ਆ। ਸਿਰਫ ਚਿਹਰੇ ਬਦਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਰੂਹਾਂ ਉਹੀ ਨੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਗਾਟੇ ਉਹੀ ਨੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਲਵਾਰ ਵੀ ਉਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਾਈ, ਖੜੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਖੜਾ, ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਨਾਲੋਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਖੁਰ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਰ ਸ਼ਖਸ ਲਈ ਆ, ਹਰ ਉਸ NRI ਲਈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ। ਹਰ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਜਮਾਤ, ਧਰਮ ਜਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਰਜਾ ਬਦਰਜੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਜੋ ਉਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ ਇਹ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਉਂਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਹੌਸਲਾ, ਹਿੰਮਤ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਲੈਣਾ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਦੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਲੀ ਮਿੱਤਰ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਸੁਰਖਾਬ ਟੀਵੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ Facebook ਉੱਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡਾ Facebook ਪੇਜ ਰਹਿਮਤ ਟੀਵੀ ਵੀ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਓ।